Good morning, my dear students. In previous video clip, already I have explained about the uses of dimensions. What are the uses of dimensions? Very first use is to check the correctness of the given equation using dimensions. That is homogeneity principle. Then second one is to convert the unit of the physical quantity from one system to another system of unit. And one more uses or application to deduce the expression for the given physical quantity with the help of some other physical quantities. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In each and every use I have to discuss two examples. And one more example in third case. Now the equation is given, physical equation, somewhat whatever the equation is given, all the symbols having their own meaning in the physics. They are the physical quantities. Then one of the quantity in a given equation, you don't know the dimension formula of one of the quantity, and you have to find out the dimension formula of that quantity. That you have to take here. This is the example, fourth example in your notes, given notes. That is gravitation force F is equal to G into M1 into M2 divided by R square. ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. The gravitation force between the two objects in the universe or a space is directly proportional to product of the mass of the two bodies and inversely proportional to square of the distance between them. Then force equation is G into M1 into M2 divided by R square. Here M1 and M2 are the masses and R is the distance and G is the gravitation constant. Now find the dimension formula of this gravitation constant. Here F is the force here. Given equation is force is equal to G into M1 into M2 divided by R square. You know the dimension of the force, you know the dimension of the mass, you know the dimension of the mass, you know the dimension of the distance. Now you have to find out the dimension of the gravitational constant. Therefore, gravitational constant that is G is equal to, what I have to write here, F R square divided by M1 into M2 have to write. ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ಜಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇ ಆಫ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M1 into M2. Therefore put the dimensions here of the force. For dimension is m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2. Then dimension formula of the length is, what you take here, l raised to 2 only length. Okay. Now dimension of the mass is m raised to 1, and again dimension of the another mass is m raised to 1. Now see here m raised to 1, l raised to 3 have to take, 1 plus 2. Then t raised to minus 2 have to 1. Okay. Divided by here m raised to 2 you got. Yes. Therefore G is equal to m raised to 1 minus 2, m raised to 1 minus 2, l raised to 3, t raised to minus 2. What you got the dimension formula for the gravitation constant? M raised to minus 1, l raised to 3, t raised to minus 2. It is the dimension formula of the gravitation constant. ಹೀಗೆ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೀಗೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೀಗೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Then you have to find out the dimension formula of this unknown constant. Okay. This is about dimensions. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಾಗ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ.
Now fractions, number, few mathematical constants, they are the dimensionless. Okay, dimensional. Once you say dimensionless, you have to write m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0. And one more point, a few constants in the physics, they are the dimensionless, few are having the dimensions. Gravitation constant is the constant, but that constant having dimensions, but few constants are not having any dimensions. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And one more point is that you deduce the expression for the given physical quantity with the help of some other physical quantity only when it is in the product form. ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ನೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ few constants of the dimensions of the few constants in the physics. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫೋರ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇ 1 ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆ ಬಂದು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ 2π ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಂದ. ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಆಲ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಿರೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇದು ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. These are the limitations of the dimensions. Now we come to the measurement of the length. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್. ಹೌ ಯು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್? ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್? ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್? ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್? ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 points in the space is called length. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 points. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಇದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಲೆಂತ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 points. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದದ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ 2 points ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್. ನಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ಗುರುತು ಹಾಕೊಂತೇನಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ 2 points ಮಧ್ಯೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಏನು? ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್. ಹೌ ಯು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್? What are the methods are used? Direct method, indirect method. Now using the direct method, how you measure the length by the direct method? Now by using the meter scale. ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೋರ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ? ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್.
ಈ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೊಳಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಆರ್ಡರ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. And another one is screw gauge and spirometer. These are the instruments are used to measure the length. Okay, it is in the order of 0.001 centimeter. That is in the order of 10 to the power of minus 5 meter. It means it is in the order of micrometer. Therefore, the screw gauge is said to be micrometer screw gauge. And one more, it is very, very important. That is, you measure the large distances, the distance of the planet, another planet, star, with the help of, that is said to be parallax method. It is indirect method. Large distance is measured by indirect method. This is called parallax method. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good morning, my dear students. Now in this video clip I want to discuss about, that is, measurement of the length, that is by indirect method. The extent of the 2 points, that is called distance, that is said to be length. You take the length of the wire, length of the pen. Suppose you take the pen, these are the 2 points. The extension of the 2 points between the of the length. This is called, that is the length. Now, by direct method, you have to measure the length. For example, thickness is the length, breadth is the length, and diameter is the length, radius is the length. All are basically used to be the length. Then that is measured by direct method by using the meter scale. Already in previous video clip, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್. ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್. ನಾವು ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 0.001 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ 1 into 10 to the power of minus 5 meter ಬರುತ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಾ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ಏನೇ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಡೋಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ, ಅದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, when you using that is indirect method, especially that is used to be parallax method. ಫಾರ್ ಅವೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ here. See here, measure the distance of planet. ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್. ನೋ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ there are 2 positions. A and B are the 2 positions. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಾ 2 ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ 2 ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
Now easily measure the distance between the 2 points on Earth. Definitely. Now this is said to be known. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ known. ಇದು known. ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ನೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟೆಲೆಸ್ಕೋಪ್ ತಗೊಂಡು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾವು ಗೋ ಆನ್ ರೊಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ and you observe the planet through that telescope. ನಾವು ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ π1. ನಾ ಎಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ π1. ಅಗೇನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು a point fix go on rotate this one. Again you observe the planet. At that time you measure that angle is π2. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, π2 ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ π1 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ π2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು π1, ಇದು π1, ಇದು π2, ಇದು π2. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ π1 + π2. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ಎ ಬಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ ನಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥೀಟಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಂಗಲ್. ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ರೇಡಿಯನ್ ಹಿಯರ್. ನೋ unknown value is d, known value is theta. Theta is known value. ನನ್ನ π1 π2 ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ d is equal to b by theta. b known value ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಥೀಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದ, ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್. ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, 2π ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಎಷ್ಟು, 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, π ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 180. ಏನು ನನಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದದಪ್ಪ, ಏನು 2.1 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದದ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 2.1 ಇಂಟು π ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ರೇಡಿಯನ್ ಸಿಗ್ತದೆ 5/180. ಏನು ನನಗೆ ರೇಡಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2π ರೇಡಿಯನ್ ಇಕ್ವಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2π. ಅವ 2 1 2 180, ಅವ 180 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾವೇನಾಗತ್ತಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಂಡು. ದೆನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೂನ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದ, ಮೂನದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ you select the 2 points on 2 edges of the planet or moon ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಂತ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು R1 ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ R2 ರೀಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R1 28.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನೊಳಗಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ 28.5 ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಡ್ಜಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ನಾವು ಗೋ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ R2 you have to take how much you got, suppose 30.75 you got, like that. Then theta is equal to how much this is, R2 minus R1. How much you got, 30.75 minus 28.5. Your answer you got 2.5 degree. Again, 2.5 degree. Once again you have to convert this is theta is equal to
2.5 into what we got, pi divided by 180, pi by 180, it converted into radian. Now theta should be in terms of radian. Now what I have to take here, you know the value of r. ನಮಗೆ r ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, r ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ d ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ r is said to be well known value, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು r, ಇದು known value, ಇದು known value. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, AB is equal to, AB is the arc here, arc is equal to, this is you consider as the radius into theta. Now d is equal to, that is the diameter, is equal to r into theta. You substitute the theta in terms of radian, then you got the answer, the diameter of the moon. This is you said to be indirect method. Okay, thank you.